നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റിയും അതുപോലെ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി തിയറമാണ്. അതായത് ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ കോമ്പാക്ട് സെറ്റ്, then it must be uniformly continuous. Also we have discussed the maxima minima theorem. On that theorem is also the function is continuous on a compact set. That means a function is continuous on a compact set, then it has the maximum and minimum. Okay, so if you change or replace the compactness, then what will happen to both of the theorems? Consider the example E equal to open interval 0 1 in the real line with the usual metric. Clearly this is bounded set, but it is not compact. Okay, because it is not closed. Now consider a function f from open interval 0 1 into R by f of x is equal to x, comma x element of open interval 0 1, not x element of R. There is an error. It is x element of open interval 0. Okay, but you know identity function is always continuous, and you can easily apply the uniform continuity definition of uniform continuity. For corresponding to epsilon, you can choose delta is equal to epsilon. Okay, because mod f of x minus f of y equal to mod x minus y. That means for every epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that mod f of x minus f of y less than epsilon whenever mod x minus y less than delta. That means here x and y are different variables. Okay, and corresponding to that different values, you get a delta. That means delta depends only on epsilon. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷനുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റയുടെ വില കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ കേസിൽ ഡൊമൈൻ പോയിൻറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കാം. അതുപോലെ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റുകൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് ഏത് പോയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സും വൈയും ആർബിട്രറി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിയും ക്യൂവും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. Okay, that means this identity function is continuous as well as uniformly continuous, and also its range is open interval 0 itself, because the domain is open interval 0 1 and the function is identity function. Therefore the range is also open interval 0 1, but open interval 0 1 is a bounded set. That means this function is bounded on open interval 0 1. F is bounded on open interval 0 1, and that means open interval 0 1 is bounded, means it has supremum and infimum by the completeness property of R. But note that this function has no maximum and minimum, because the maximum and minimum effect is exist, then it must be 1 is the maximum and 0 is the minimum, but both numbers 1 and 0 not in open interval 0 1. അപ്പോൾ ഇത് E ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ 0 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് E ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ 0 1. അപ്പോൾ എഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി, യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി, ബൗണ്ടഡ്നെസ്, സുപ്രീമം മാക്സിമം ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് മാക്സിമം മിനിമം ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ. എവറിത്തിങ് വിൽ സാറ്റിസ്ഫൈസ് because E is a compact set here and F is the continuous function. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. E ഈക്വൽ ടു ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ 0 1. അത് കോമ്പാക്റ്റ് അല്ലാത്തൊരു സെറ്റാണ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആസ് വെൽ ആസ് യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂസ്. തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ബി എനി പോസിറ്റീവ് നമ്പറായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും, ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, സുപ്രീമോ ഇൻഫീമോ ഉണ്ടാവും, മാക്സിമം ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് സൈസിൽ ഒറ്റ പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ, സിംഗിൾട്ടൺ 2, അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിംഗിൾട്ടൺ 2. ദെർഫോർ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇസ് 2, മിനിമം വാല്യൂ 2 തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പാക്റ്റ് അല്ലാതെയും വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം മിനിമം ഉണ്ടാവാം, യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി തിയറത്തിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷേ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി തിയറം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോമ്പാക്ട്നെസ് നിർബന്ധമാണ്. കോമ്പാക്ട്നെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മേ നോട്ട് ബി ട്രൂ ആണ് ബോത്ത് തിയറംസ്, യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി തിയറം ആസ് വെൽ ആസ് ദ മാക്സിമ മിനിമ തിയറം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഫ്രം ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ 0 1 ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 1 plus x square. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ആൾവേസ് ഗ്രെറ്റർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ 1 by 1 plus x സ്ക്വയറിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് മാക്സിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് x ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോഴും
അതുപോലെ മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. പക്ഷേ 1ഉം 0 അതിലെ മെമ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് സുപ്രീമും ഇൻഫിമും ഉണ്ടാവും. സുപ്രീമം വാല്യൂ 1ഉം ഇൻഫിമം വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. കൂടാതെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻട്രോൾ 0 1 തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക. 1/1 + x², എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രോൾ 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഇൻട്രോൾ 0 1 തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഇൻട്രോൾ 0 1 അല്ല റേഞ്ച് കിട്ടുക. 1 അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക 1/1 + 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/2 ആണ് കിട്ടുക. 0 അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 1/2 1 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫിമം വാല്യൂ 1/2 ആൻഡ് സുപ്രീമം വാല്യൂ ഇസ് 1 ബട്ട് നോട്ട് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് the supremum value 1 exists at x equal to 0 and the infimum value exists at x is equal to 1 but both 1 and 0 not in open interval 0 1. Therefore supremum infimum ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ മാക്സിമം മിനിമം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അതിൽ മെമ്പർ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി, ക്ലോസ്ഡ് 0 ഓപ്പൺ ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ക്ലോസ് സെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധമില്ല, ആ സെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള -∞ to 0 ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അത് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല, കാരണം ബൗണ്ടഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. കാരണം റിയൽ ലൈനിൽ ഒരു സെറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ ഹെയ്ൻബറൽ തിയറം. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ്ഡ് 0 ഓപ്പൺ ഇൻഫിനിറ്റി കോമ്പാക്റ്റ് അല്ല എന്ന് ഓർക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ റിയൽ ലൈനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി 0 to 1 ആയിരിക്കും. കാരണം x² 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് 1 എന്ന വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുകയും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ലാർജർ ആവും തോറും 1/1 + x² വാല്യൂ 0ലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 0 1 ആയിരിക്കും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ F from R to R ആണ്. അതിൽ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 0 1 ഓപ്പൺ 0 ക്ലോസ്ഡ് 1 ആയിരിക്കും. കാരണം 1/1 + x² 0 അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ x² ഇൻഫിനിറ്റി ആവണം. പക്ഷേ x² ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ x ഇൻഫിനിറ്റി ആവണം. x ടെൻസ് ടു മാത്രമാണ്, x ഒരിക്കലും ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടില്ല. കാരണം റിയൽ ലൈനിൽ -∞ ഇൻഫിനിറ്റിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ലൈ ചെയ്യുക 1നും 0ക്കും ഇടയിൽ. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 0 1 ആയിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ്, കാരണം ഇത് റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷനാണ്. റെസിപ്രോക്കൽ അല്ല, റാഷണൽ ഫംഗ്ഷനാണ്. 1/1 + x², 1 ഒരു പോളിനോമിയലാണ്, 1 + x² ഒരു പോളിനോമിയൽ. 2 പോളിനോമിയൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും 0 അല്ല. So this is a rational function and it is continuous as well as uniformly continuous. It is also bounded. പക്ഷേ മാക്സിമം ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. 0 എന്ന പോയിന്റിൽ 1 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ മിനിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ട് 3 കണ്ടീഷൻസ് വരുന്ന റിസൾട്ടാണ്. അതായത് ഡൊമെയിൻ കോമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയൽ ലൈനിലേക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം, അത് ബൗണ്ടഡ് അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടെത്താമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡൊമെയിൻ കോമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ. അതുപോലെ ബി പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഡൊമെയിൻ കോമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ഇ വിച്ച് ഹാസ് നോ മാക്സിമം. അപ്പോൾ മാക്സിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും. ഇനി തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് ഈ ബൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ, അപ്പോൾ കോമ്പാക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് അല്ല എന്നർത്ഥം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പാക്റ്റ് അല്ല എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, കൂടെ ബൗണ്ടഡും അല്ല, ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ദർ എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും അങ്ങനെ ആവുന്നില്ല, ദർ എക്സിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 3നും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം. f(x) = 1/x, x എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 0 1. E = ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 0 1 ചൂസ് ചെയ്തു. അത് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റാണ്, ക്ലോസ്ഡ് അല്ല, ബൗണ്ടഡ് ആണ്, കോമ്പാക്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഈ 4.2.0 എ പാർട്ടിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ടഡ് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് f(x) = 1/x. ഇനി ബി പാർട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഹാസ് നോ മാക്സിമം. അപ്പോൾ g(x) = x എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി. ഇപ്പോൾ E = ഓപ്പൺ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി, ബൗണ്ടഡ് അല്ല, സോ കോമ്പാക്റ്റ് അല്ല. ഇനി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഈ ബൗണ്ടഡ് അല്ലാത്ത സെറ്റിലും ബൗണ്ടഡ് അല്ല, കാരണം ജിയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. അത് ബൗണ്ടഡ് സെറ്റ് അല്ല, ദാറ്റ് മീൻസ് ജി ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ടഡ്. ഇനി അടുത്ത് h(x) = x², x എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 0 to ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ h(x) = x² കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ്, പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാക്സിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആക്ച്വലി x = ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോഴാണ്. പക്ഷേ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ മെമ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല.
മാക്സിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ h of x = x² എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസുമല്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ്, യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല h of x. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ബി പാർട്ടിൽ f of x = x എന്നെടുത്ത ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അതിന് മാക്സിമം ഇല്ലാത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് f എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു g എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ 1/x എലമെൻ്റ് ഓഫ് 1 to infinity, ഇതിനും മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുക ആക്ച്വലി 1 എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. 1 അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജിക്ക് മാക്സിമം ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി h of x = sin x, അതും മാക്സിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫംഗ്ഷനാണ്. കാരണം മാക്സിമം π/2 കിട്ടുക. π/2 അതിനകത്ത് മെമ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ഇല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എ പാർട്ടിൽ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനൊന്നും ബൗണ്ടഡ് അല്ലാത്ത 3 ഫംഗ്ഷൻസാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിയിൽ പറയുന്നത് മാക്സിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇനി സി പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, അത് അൺബൗണ്ടഡ് ഡൊമെയിൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ഈ ബൗണ്ടഡ് ആണ്. ഇൻ അഡീഷൻ ഈസ് ബൗണ്ടഡ്. ഈ ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ =0 എടുത്ത് f of x = 1/x എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൗണ്ടഡ് ഡൊമെയിൻ ആയിട്ട് പോലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, പക്ഷേ യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ 3 എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജനറൽ തിയറമാണ്, തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് അല്ല, ഇത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയും കണക്റ്റഡ്നെസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്റ്റഡ്നെസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു സെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിട്ടൺ ആസ് ദി യൂണിയൻ ഓഫ് 2 സെപ്പറേറ്റഡ് സെറ്റ്സ്. 2 സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിയനാക്കി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ E = A യൂണിയൻ B, A and B ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ E കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്നർത്ഥം. സെപ്പറേറ്റഡ് പറഞ്ഞ അർത്ഥം A ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B empty ആയിരിക്കണം, A ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B ക്ലോഷറും empty ആയിരിക്കണം. ഇത് കൂടാതെ കണക്റ്റഡ് സെറ്റിന് വേറൊരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു സെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിട്ടൺ ആസ് ദി യൂണിയൻ ഓഫ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിട്ടൺ ആസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ദി ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സ്. ഇത് എല്ലാം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇനി ഒരു റിയൽ ലൈനിലെ കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവൽ ആയിരിക്കും, മസ്റ്റ് ബി ആൻ ഇൻ്റർവൽ ആയിരിക്കും. ഇനി സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻ ഇൻ്റർവലാണ്. അപ്പോൾ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്സൊക്കെ ഒരു കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വളരെ പ്രസിദ്ധമായ തിയറമാണ് 4.22 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഡൊമെയിൻ കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അതിൻ്റെ റേഞ്ചും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം. ദാറ്റ് മീൻസ് f ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എ മെട്രിക് സ്പേസ് x into y and E is a subset of x which is connected. അപ്പോൾ ഡൊമെയിനിലുള്ള ഒരു ഡൊമെയിൻ x ആണ്, എക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു കണക്റ്റഡ് സെറ്റാണ് E എങ്കിൽ ഇയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഞ്ച്, അതായത് f of E എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് y, ഓർ സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ്നെസ് ഈസ് പ്രിസർവ്ഡ് ബൈ എ കണ്ടിന്യൂസ് മാപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മാപ്പ് കണക്റ്റഡ് സെറ്റിനെ കണക്റ്റഡ് സെറ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പാക്ട് സെറ്റിനെ കോമ്പാക്ട് സെറ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സപ്പോസ് ചെയ്തു our function f from x into y is a continuous map and E be a subset of x which is connected. We need to prove that f of E is a connected subset of y. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് f of E കണക്റ്റഡ് ഇൻ y എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇനി f of E കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ it can be written as the union of 2 separated sets. That means f of E equal to some A union B where A and B are separated sets. A and B are separated means A closure intersection B is empty and A intersection B closure is empty. Let us construct 2 sets G and H such that G equal to E intersection F inverse of A. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട എഫ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ ബി ആണ്. എഫ് ഓഫ് ഇ വൈയിലെ മെമ്പറാണ്, വൈയുടെ സബ്സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ എയും ബിയും ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും? വൈയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബിയും സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ജി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വലി ജിയും എച്ചും ഇവിടെ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എയും ആയിരിക്കും, എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബിയും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഇസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എച്ചും ഇയുടെ സബ്സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ബോത്ത് ജി ആൻഡ് എച്ച് ആർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജിയും എച്ചും ൻ്റെയും യൂണിയൻ, ദ യൂണിയൻ ഓഫ് 2 സെറ്റ്സ് ജി ആൻഡ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്നെടുക്കാൻ പോവാം. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ജി യൂണിയൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി
ബട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. ഓക്കെ, ഇനി എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ആരാന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് ഇ ആണെന്ന്. ദോർഫോർ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പക്ഷേ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആര് തന്നെയായിരിക്കും, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇ ആണ്. അപ്പോൾ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നൊരു സെറ്റായിരിക്കും, എ സൂപ്പർ സെറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇ തന്നെയായിരിക്കും. അല്ലാതെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല, പകരം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ ഈസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ഇ. സോ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ദാറ്റ് സൂപ്പർ സെറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദോർഫോർ ജി യൂണിയൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആയിരിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ജിയും എച്ചും സെപ്പറേറ്റഡ് സെറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടും. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇ ഈസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു നോൺ എംപ്റ്റി സെപ്പറേറ്റഡ് സെറ്റ്സ് മീൻസ് ഇ ഈസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് എന്ന് കിട്ടും, വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ എന്നാണ്. ഇവിടെ ഇതിലൊരു എററുണ്ട്. സിൻസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ക്ലോഷർ അല്ല, എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ആണെങ്കിൽ മൊണോട്ടോണിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് രണ്ട് സൈഡും ഇ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ, ജി ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ജി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ. സിമിലർലി ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ക്ലോഷർ ഉപയോഗിച്ച് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ക്ലോഷർ എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ജി ക്ലോഷർ. ജി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ആണെങ്കിൽ ജി ക്ലോഷർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഹോൾ ക്ലോഷർ പറഞ്ഞാൽ എ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ക്ലോഷർ ആണ്. അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ ഈക്വൽ ടു ഇ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആരായിരിക്കും, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ജി ക്ലോഷർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ എന്ന് കിട്ടുന്നു. പക്ഷേ എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റാണ്. എ ക്ലോസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എ അല്ല, എ ക്ലോഷർ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. എ ക്ലോസ്ഡ് അല്ല, എ ക്ലോഷർ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. എ ക്ലോഷർ ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് സിൻസ് എ ക്ലോസ്ഡ് എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത്, സിൻസ് എ ക്ലോഷർ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓഫ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ഈസ് ക്ലോസ് എന്ന് കിട്ടും. അവിടെ എററാണ്. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. അതുപോലെ സിൻസ് എ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് സിൻസ് എ ക്ലോഷർ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോൾ ക്ലോഷറും ആ സെറ്റും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ക്ലോഷർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ക്ലോസ്ഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എച്ച് ക്ലോഷർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ക്ലോഷർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ ജി ക്ലോഷർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷറും ആൻഡ് എച്ച് ക്ലോഷർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ക്ലോഷർ എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം എ ആൻഡ് ബി ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് എ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എം ടി ആയിരിക്കും. ഇനി എ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എം ടി ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി. ഓക്കെ, ഇനി എ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എം ടി ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു എം ടി എന്ന് കിട്ടി. സിമിലർലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജി ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ക്ലോഷർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ആണ്. ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ക്ലോഷർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ആണ്. എച്ച് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ആണ്. സോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ടി ആവുന്നതുകൊണ്ട് ജി ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ഈസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എം ടി. എം ടി സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് എം ടി ആയിരിക്കും. ദോർഫോർ ജി ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ഈസ് എം ടി. സിമിലർലി ജി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ക്ലോഷറും എം ടി ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ജി ആൻഡ് എച്ച് ആർ
ടു നോൺ എം ടി സെപ്പറേറ്റഡ് സെറ്റ്സ് ആണെന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇനി അവരുടെ യൂണിയൻ ഇയും ആകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് എന്ന് കിട്ടും, വിച്ച് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു അവർ അസംഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. ഈ കണക്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് ഓൾറെഡി അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് ഇ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടും. ഹെൻസ് എഫ് ഓഫ് ഇ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണിത്. ഇനി കോർഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നോക്കാം. ഫൈ ഫ്രം മാർക്ക് എ ടു ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ. ഫൈ എ സി യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. കോർഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫൈ എ യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂയുടെ ഡെഫിനിഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ലിപ്ഷിറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു ലിപ്ഷിറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. നോ ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈ എ ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നോം എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്താ നോക്കാം. ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ നോം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് കെ ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ ബൈ ടു എക്സെട്ര വൈ കെ. ദെൻ നോം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൈ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ ഓഫ് എ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾവേസ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ റൂട്ടിനുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ ടേമും നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവരുടെ ടോട്ടൽ സമ്മ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സമ്മിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് എക്സ് വൺ മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ടോട്ടലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ith ടേമിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൈ കെ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ മോഡ് എക്സ്, കാരണം എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡും റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോഡ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ലെസ് ദാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൈ കെ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇനി എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് ആണ്, വൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ എ ഓഫ് വൈ ആണ്. ദോർഫോർ മോഡ് ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈ എ ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് മൈനസ് വൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോം എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആകുമ്പോൾ ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈ എ ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ തന്നെ കിട്ടുന്നു. അതായത് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കുമെന്ന്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി കോർഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ എ ഫ്രം ആർ കെ ടു ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ വേർ എക്സ് ഈസ് ദി കെ ടുപ്പിൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര കെ ഇൻ എക്സ് കെ ഇൻ ആർ കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.